وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو المقائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهي يا ربي سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله 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 الحمد لله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع منك الجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. كلما ذكر الذاكرون غفل عن ذكر الغافلون. نسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا وصحبه رسول الله أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ وصافي يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله لا إله إلا 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 الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika al-jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma akbalna bi khidmati dinik wa ja'alna minal qawm tuhibbuhum wa yuhibbunak wa nazzih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak wa ja'alna minal qawm tuhibbuhum wa yuhibbunak. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمين عنا ولا تذهب بركاتهم وعلومهم عنا. اللهم اجعلنا من أهل رمضان وسلمنا لرمضان وسلم رمضان منا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا رب العالمين.
اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وارزقنا فهما استقاما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا وجميع أحبابنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم رضنا ورضي شيوخنا بنا وأدخلنا في قلوبهم وأدخلهم في قلوبنا وملأ قلوبنا بحبهم واجعل نيتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم ومعارفنا في معارفهم ونوايانا في نواياهم وقلوبنا في قلوبهم وأرواحنا في أرواحهم وأسرارنا في أسرارهم مع كمال اللطف والعافية. واجعلنا من رجال مدرسة الأبوية واجعلنا من رجال مقاصد الثلاثة وحققنا بحقائقها مع كمال اللطف والعافية والسلامة والثبات والتمكين والرسوخ والقوة. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. 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 استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي وللمؤمنين 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 والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لي فيما أضمى فيما بعد الموت. 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 Untuk keluar. Yang Tuhannya boleh bersandar kada apa-apa di sini nah, di muka. Inggih. Yang supaya kada lapah. Yang masih mengantuk boleh masih wudu ngambil tajidid dulu tuh. Iya. Boleh aja. Karena kalau sudah jalan pengajiannya kan ngalih hendak banu minta izin. Karena yang di muka ini keras sedikit. Mantan tentara bahari. Karena pengajian subuh ini katanya biasanya baca kitab kayak itulah kuliah subuh ini. Jadi ulun sengaja ulun catat kada bahapal tuh nah. Karena mengumpati kebiasaan orang sini katanya wallahu alam pengajian subuh itu biasanya baca kitab katanya. Nah jadi ulun catat ya menulis tenyaman pang daripada ceramah. Kalau ceramah itu kan harus bahapal. Biasanya 45 menit aja. Itu kalau bulan biasa. Tapi kalau bulan Ramadan bisa setengah jam. Tapi dilihat ya dulu. Enggak. Kalau ada kemungkinan di perjalanan baca yang kita tulis ini ada pertanyaan, boleh sambil ditulis. Ditulis boleh di kertas atau di buku. Nanti di akhir-akhir pengajian bisa 15 menit, bisa insya Allah yang kita tahu kita jawab.
Yang belum tahu nanti pertanyaan itu kita bawa ke rumah, kita carikan, insya Allah minggu depan kita kasih jawabannya insya Allah. Kalau memang kada tahu lalu ya terpaksa kita tunggu sampai tahun depan insya Allah jawabannya itu. Jadi kalau ada pertanyaan boleh, sebagian yang punya nomor ulun boleh langsung tanya ke WA kada apa-apa. Karena Sayyidina habru hadhil ummah, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas, bergelar tintanya umat Islam, bergerak tinta saking alimnya luar biasa. Jadi beliau itu majelisnya dari pagi sampai siang, bergantian santrinya. Ada yang santri belajar hadis, ada yang santri belajar fikih, ada yang santri belajar sirah. Semua pak beliau luar biasa kealimannya. Jadi setelah ditanya kenapa, kata beliau bisyai'in nilna haza bilisanin sa'ul wa qalbin aqul, dengan lidah yang basah selalu bertanya. Nah, jadi kuncinya ilmu itu memang selalu bertanya. Yang kedua wa qalbin aqul, orangnya selalu perhatian. Ketika belajar guru menyampaikan tidak pernah mengantuk. Nah, itu sindiran sedikit. Itu pembukaannya aja, mudah-mudahan belum direkam lagi. Alhamdulillah al-muwaffiqil mu'in alladhi waffaqa man syaa min ibadihi lisayri 'ala siratil mustabin, wa salatan wa salaman ala tahal amin sayyidina Muhammadin imamil awwalin wal akhirin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ومن سار على دربه إلى يوم الدين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى شيوخنا الأكرمين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم إنا نستودعك بما تعلمناه وما علمناه وما قرأناه وما طالعناه وما راجعناه وما ذكرناه فردته عند احتياجنا إليك ولا تنسناه ولا تنسناه ولا تنسناه يا رب العالمين. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Supaya tepat waktu, insyaallah kada lawas. Pengajian kita pagi hari ini atau subuh ini sampai terbitnya isyraq insyaallah. Waktu sholat isyraq itu setelah terbitnya matahari. Kalaunya dia mau sholat isyraq sudah masuk. Tetapi sebagian ulama Syafi'iyah bilang bahwa sholat isyraq itu yaitu sholat duha. Jadi tidak boleh dia itu sholat isyraq ketika terbitnya matahari, tetapi harus menunggu terbitnya matahari 1 tombak. 1 tombak itu diperkirakan ulama 4 darajat. Setiap darajat 4 menit. Jadi 4 kali 4 16. Nah, jadi kalau mau sholat isyraq dengan niat duha harus menunggu setelah terbitnya matahari berapa? 16 menit. Untuk apa? Untuk apa pahalanya itu? Nah, jar Rasulullah, karena kan kita ini banyak orang yang kada bisa lagi, belum ada dananya, dan karena Covid ini tambah susah untuk berhaji dan berumrah. Nah, bahkan banyak orang yang sudah meninggal belum lagi pernah menjajak tanah suci Mekah. Jadi di sini ada keringanan. Ini beda dengan amal dengan pahala, harus dibedakan. Jangan salah faham. Setelah mendengar fadail seperti ini, lalu dia, wah sudahlah, sudah juga kemarin berhaji di rumah.
Nah ini beda. Atau sudah juga katanya sholat 5 waktu di akhir bulan Ramadan pada hari Jumat itu dapat mengqadha ibadah setahun. Itu pahala, dibedakan dengan pahala dengan amal. Nah sudah juga kemarin sholat di Mekah, katanya 1 rakaat atau sekali sholat di Mekah itu pahalanya seperti 1000, berarti sudah dapat mengqadha 1000 sholat yang dahulu yang pernah kita waktu zaman-zaman bejat dulunya. Nah itu salah paham, ini amal, ini pahala bukan amal. Man shallal fajra fi jamaah, man shallal fajra fi jamaah wa jalasa fi musallahu dzakiran lillah hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kutibat lahu hajjatun wa umratun tammatun tammatun tammatun. Kata Rasulullah, barang siapa yang salat fajar berjamaah kemudian dia duduk di tempatnya itu, artinya di musalla atau di langgar atau di luar, terserah di mana dia sholat fajar, di situ dia duduk, boleh berpencar, yang penting masih di tempat. Kata Al Habib Umar, yang penting dia masih lagi dalam keadaan ibadah, sekalipun dia sudah keluar rumah, sekalipun dia masih bekerja, tapi dia tetap menyebut nama Allah. Wa jalasa yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syamsu, dan dia setelah sholat fajar berjamaah kemudian dia tetap lagi berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari. Nah di sini syahidnya, kalaunya kita mau sholat isyraq, niatnya boleh setelah terbit matahari langsung sholat dengan niat nawaitu sunnatal isyraq rak'ataini lillahi ta'ala. Di situ ada jam-jam biasanya itu tulu yaitu isyraq, terbitnya matahari. Tetapi kalau kita niat duha berarti kita harus menunggu 16 menit. Apa pahalanya? Kutibat lahu hajjatun wa umratun, maka pahalanya dia akan mendapatkan pahala haji dan pahala umrah tamatun tamatun tamatun, haji dan umrah yang sempurna lagi sempurna lagi sempurna. Kita kalau berhaji kadang-kadang ada riyanya. Kalau riya itu kan orang kada dapat pahala, dihapus sudah pahalanya, habis terbakar. Kama ta'kulun naru al-hatab, seperti api yang membakar kayu bakar, jadi terbakar kalau riya, apalagi bersombong-sombong karena haji. Tetapi ini mendapatkan pahala haji dan umrah yang mabrur, luar biasa. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah, orang yang hajinya mabrur maka balasannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Nah, jadi kita kalaunya setelah pengajian ini langsung sholat 2 rakaat dengan niatan isyraq sekaligus sholat duha 2 rakaat saja. Itu insyaallah. Kalau kebetulan di sini ada yang mau bekerja, kemungkinan ditunggulah dulu waktu isyraq baru keluar masjid, boleh aja. Nah karena sebagian kan mungkin ada kegiatan di luar rumah sana, ya nggak apa-apa insyaallah. Kalaunya mau minta izin, tapi biasanya kalau minta izin itu angkat tangan dulu supaya yang ceramah tidak tersinggung. Jadi angkat tangan dulu, paham aja kita. Angkat tangan kayak ini berarti sudah mau ada minta izin, kada apa-apa. Jadi waktu isyraq, kalau sudah dilihat-lihat sudah waktu isyraq, kayaknya jam 6:04 masuk waktu isyraq. Niat sholat isyraq supaya mendapatkan pahala itu. Ya. Pembahasan Ramadan. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Ila akhir ayat. Kita mau mengambil di ayat ini cuman 2 kalimat saja.
Karena kalau kita bahas semuanya itu sampai subuh berikutnya, panjang luar biasa. Kata Sayyidina Ali, "Lau fassartu bismillah." Bismillah saja dalam suatu riwayat Al-Fatihah, la at'abtu sab'ina ba'ira. Maka aku akan membikin 70 ekor onta kelapahan. Tafsirnya Al-Fatihah aja luar biasa. Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih Alamatid Dunya, termasuk murid kesayangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau ketika pergi ke kota Zabid, beliau mentafsirkan Bismillahirrahmanirrahim 1 minggu. Luar biasa. Jadi ilmu Allah itu memang la nafidal bahru qabla an yanfadda kalimatullah. Pada dalam surah Al-Kahfi jikalau kita menulis kalimatullah, tanda-tanda kebesaran Allah, di antara kalimatullah itu kan Quran, maka habis tinta kita itu, kalaunya lautan sebagai tinta dan pohon-pohon di muka bumi ini sebagai penanya atau pensilnya, maka habis tinta-tinta itu tidak akan bisa menulis tanda-tanda kebesaran Allah, di antaranya ayat suci Al-Quran. Luar biasa. Di surah Al-Kahfi di akhir. Tidak boleh baca Al-Quran dengan makna, artinya bimaknahu, nggak boleh, harus dengan nasnya. Beda dengan hadis, boleh. Jadi kita tidak berani membaca au kama qala Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Nah, orang yang pondok tahu itu, insyaallah. Jadi di mana Allah Subhanahu wa taala menyindir di sini, ayyaman ma'dudat. Kalian berpuasa 1 tahun penuh, kalian berpoya-poya, makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. 3 kali sehari makan, itu yang wajibnya aja. Nah, belum lagi kan sampingan-sampingannya nanti jam 10. Nah, habis itu sore-sore makan pentol. Nah, luar biasa. Jadi yang wajibnya aja 3 kali, kita sekali. Lalu Allah Subhanahu wa taala meminta dalam 1 tahun itu 1 bulan aja. Itu pun diberitahukan Allah ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbilang sangat sedikit. Sudah aku berikan kepada kalian 1 tahun penuh, 11 bulan terserah. Mau makan, mau minum, yang penting yang halal. Mau tidur, mau berpoya-poya, mau titik-titik, paham aja. Yang membatalkan puasa maksudnya. Tapi diminta cuma ayyaman ma'dudat, hari yang sedikit. Hari yang sedikit. Tetapi di hari yang sedikit ini luar biasa. Pandangan Allah, rahmat Allah, liputan maghfirah, keampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa ini, bulan Ramadan ini. Jadi bulan Ramadan ini ayyaman ma'dudat seperti pesantren, madrasah Ramadaniyah. Ya, judul kita hari ini adalah madrasah Ramadaniyah, pondok pesantren bulan Ramadan. Nah, sekalipun umur sudah 60 tahun, tapi kan tidak ada dilarang kita masuk pesantren lagi. Tidak dilarang. Karena minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu itu dari bayi lahir, dari ayunan sampai ke liang lahat. Atau kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kata beliau, ma'al mahbarah ilal maqbarah, selalu bersama polpen sampai aku ke kuburan. Nah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, beliau sudah tua, tapi beliau dilihat masih membawa tinta. Dulu kan orang menulis pakai tinta lah, guru lah, pakai tinta, pakai kuas. Jadi beliau itu selalu bawa gitu lah, pakai tinta tuh. Kalau kita kan polpen aja, alhamdulillah bawa polpen. Kita bawa polpen aja, gampangnya luar biasa. Kalau beliau dulu bawa kuas, bawa tinta, setiap kemana-mana. Sudah tua, Imam Ahmad bin Hanbal, imam mazhab. Mazhab al-mu'tabar kan ada berapa? Ada 4 lah.
yang sekarang mu'tabar, yaitu ada 4. Al-imam paling tua Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal bukan hanya imam dalam ilmu fiqih, tetapi dalam ilmu hadis. Ada dalam kitab beliau Sunan Ahmad bin Hanbal. Berapa jilid? Ulun ada melihat kemarin ke toko kitab 11. Wah, luar biasa. Berarti alimnya luar biasa Imam Ahmad bin Hanbal ini. Setelah tua dilihat beliau masih membawa pulpen lagi. Lalu ditanya, sampai kapan wahai imam? Pian ini sudah luar biasa alimnya, sudah luar biasa tuanya, sudah mengarang hadis, sudah fikihnya luar biasa. Kata beliau, ma'al mahbarah ilal maqbarah. Aku akan selalu membawa ini tinta sampai aku ke kuburan. Nah, jadi santri-santri itu kalau nggak membawa pulpen, nggak membawa buku, itu sangat dikecewakan. Jadi itu sindiran. Insya Allah nanti ke depannya insya Allah harus bawa pulpen sama bawa buku, ditulis, tulis terus. Kata Ustadz Abdul Somad, uktub hatta ya'lamal mustaqbal wujudaka fil madhi. Tulislah sehingga orang yang di masa depan mengetahui keberadaanmu di masa lampau. Nah, itu faedahnya menulis. Nah, insya Allah yang tua-tua kenapa akan menulis, yang anum-anum aja harus menulis. Kebetulan di pagi hari ini tidak bawa buku notes, buku kecil, ya HP-nya digunakan untuk menulis, di share nanti berperang di dunia maya. Nah, seperti itu. Berperang di dunia maya, sebarkan agama Islam. Jadi orang mau menghancurkan kita dengan sosial media, kita gunakan, kerahkan sosial media untuk membantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Mufakkir Al-Islami bin Al-Habib Ali Al-Mashhur bin Shihabuddin, fa inna hadzal khair sayantashir biman tashara bihi syarr. Kebaikan akan tersebar dengan jalannya tersebar kejahatan. Dari sosial media inilah kebaikan akan tersebar ke dunia ini, kata Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Mashhur. Seperti itu. Jadi kita di pesantren ini apa tugas kita? Ya, ini pertanyaan. Kita punya anak atau punya cucu, kita masukkan ke pesantren. Menangis ibu itu. Cuman katanya lebih baik kamu menangis sekarang wahai Dinda, ketimbang nanti di setelahnya kita akan menangis lagi. Jadi kita menangis sekarang, semoga nanti setelah kita meninggal senang, nanti ada yang mengirimi kita doa-doa. Awaladun salihun yad'ulah. Nah, dia amal yang tidak akan putus, amal perbuatannya yang tidak akan putus, yaitu termasuk waladun salih, anak yang soleh yang selalu mendoakannya setelah orang tuanya meninggal. Kalaunya anaknya tidak disekolahkan, dibiarkan mabuk-mabukan, dibiarkan bulan puasa membawa perempuan yang bukan muhrimnya, dibiarkan di bulan puasa membawa anak orang ke rumahnya, dibiarkan berdua-duaan di kamar bukan muhrimnya, hancur nanti anak itu. Setelah meninggal kita, apa yang kita dapat di kuburan? Setiap anak ini mabuk-mabukan, dapat kita dosanya, karena kita tidak memberikan pelajaran yang bagus. Kita bukan alim, kita bukan guru agama, maka disekolahkan anak itu di pesantren. Tetapi gimana Habib, kalaunya sudah terlanjur anak ulun masuk SMP? Ya tidak apa-apa, karena tidak harus semuanya jadi ustaz. Teruskan SMP, teruskan SMA, teruskan kuliahnya, menjadi dokter, menjadi profesor, menjadi guru, terserah. Cuman harus ada basic agamanya. Kan SMP itu sampai sore, ya malam dicarikan guru agama. Pesantren itu tidak harus yang bangunan, pesantren itu ilmu yang diajarkan di situ supaya mendidiknya. Nah itu. Jadi kita di bulan Ramadan ini seperti orang yang masuk pesantren.
Apa yang kita kerjakan di pesantren kilat kita ini, karena kan tadi disindir Allah, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sedikit. Kita ibaratkan pesantren kilat. Nah, kita dalam pesantren kilat ini apa tugas kita dan apa yang harus kita benahi itu sangat banyak. Judul kita ini Madrasatun Ramadaniyatun. Nah, kalau ada yang menulis. Kita bacakan hadisnya, karena kita baca kitab. Ulun kemarin tuh pernah bertanya-tanya, kata ulun kalaunya bersama teman bertanya, pelajaran kuliah subuh itu biasanya ceramah atau belajar kitab? Kata dia biasanya Bib baca kitab. Oh kalau begitu ya terpaksa ulun tulis. Jadi bisa dinamakan kutayyib, kitab kecil. Nah, kitab 1 lembar, risalah. Nah, kita bacakan hadisnya. Kita ringkas saja hadisnya, yang ke intisarinya aja. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan oleh Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Ringkasnya, wa yunadi munadin kulla laylah, dan menyeru dari langit, yaitu malaikat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, kulla laylah, setiap malam ada para malaikat diperintahkan Allah untuk menyeru dari langit. Apa kata malaikat ini? Di bulan Ramadan, fi kulli lailatin min syahr Ramadan, setiap malam bulan Ramadan. Apa tugas malaikat ini? Apa yang disuruh mereka? Ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang berharap, yang mau mengerjakan kebaikan di bulan Ramadan, aqbil, kerjakanlah. Kita di bulan Ramadan mau, waktu sebelum bulan Ramadan kita berniat mau supaya setiap harinya bersedekah sekalipun 100 rupiah, kerjakanlah. Kita di bulan sebelum bulan Ramadan sholat maghribnya ke sholat isya, sholat isyanya hampir sholat fajar, sholat fajarnya hampir terbit matahari atau kadang-kadang jam 8, sholat zuhurnya sedikit lagi masuk asar, lalu kayak jamak jadinya. Ya, jadi hampir sholat asarnya hampir sampai di jamaknya dengan sholat asar. Sholat maghribnya gitu juga, hampir sholat isya dia berambil wudu, lalu sholat maghrib, setelah salam langsung berbunyi tit sholat isya, malas sholat. Ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang pengen mengerjakan kebaikan di bulan Ramadan, kerjakanlah semampu kalian. Yang dulunya mengajinya sehari 1 baris, sekarang ya ditambah 2 baris bulan puasa. Nah, seperti itu. Kita kebaikan ini pelan-pelan, yang penting istiqomah, yang penting bermutu. Buat apa kita punya uang 1 juta tapi semuanya 100.000 setengah? Tidak ada harganya. Tetapi kalau kita punya uang 10.000 tetapi baru diambil dari bank, nah ini ada harganya. Nah, kecuali lem plasternya bagus, bisa jadi ditambal-tambal 100.000 itu. Tetapi kalau setengah yang dihigai-higainya, yang setengahnya rusak, ya nggak bisa dipakai. Sekalipun 1 juta, $100 setengah tidak bisa dipakai. Nah, jadi innallaha yuhibbu min 'abdihi idza 'amila 'amalan an yutqinahu. Allah Subhanahu wa taala suka terhadap hambanya jikalau mengerjakan suatu amal maka pekerjaannya itu rapi, bagus. Nah, Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, ayahanda Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, Al-Habib Umar pernah bercerita tentang beliau, atau Habib Muhammad bin Sumait murid beliau bercerita, Al-Habib Muhammad itu saking rapinya baju beliau itu aja tersusun. Jadi hari Minggu bajunya ini, hari Senin bajunya ini,
mau sholat Jumat bajunya ini. Coba lihat yang biasanya nonton Habib Umar, luar biasa rapinya, imamahnya rapi, ridanya dengan jubahnya pasti serasi. Ini masih belum serasi lagi. Jadi kalau jubahnya hijau, ridanya hijau, tapi imamahnya tetap putih dan baju gamisnya tetap putih, rapi. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu suka yang rapi sekalipun perkara dunia. Karena kalau kita tidak rapi perkara dunianya, maka agamanya tidak akan rapi. Sebagian orang disekolahkan anaknya SMP, sedangkan anaknya mau masuk ke pondok. Lalu dia ini di SMP tidak rapi, tidak suka. Karena tidak suka, lalu bilang sama orang tuanya, ini perumpamaan aja, bukan cerita nyata. Nah, bukan cerita nyata, mengarang. Jadi orang ini di SMP tidak rapi, katanya berkata kepada ibunya, wahai Umi, ulun ini memang seperti ini, ulun kada suka masuk SMP ini, sukanya masuk pesantren. Insya Allah kalau ulun masuk pesantren, insya Allah bagus, baju ulun rapi, sama aja. Kalau sudah terbiasa tidak rapi, sama. Coba lihat masuk pesantren, jadi syaiton santrinya. Nah, dulunya hantu, selesai pondok hantu masih, tapi hantu syariah, bedanya itu aja. Seperti itu. Ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang mau mengerjakan kebaikan di bulan Ramadan, kerjakanlah semampu kalian. Kalau bisa kita baca Al-Quran setiap harinya 2 kali khatam, seperti Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau kalau datang bulan Ramadan setiap hari baca 2 kali khatam, jadi 1 bulan 60 kali khatam. Oh, luar biasa. Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Abdurrahman As-Saqqaf bin Muhammad Mawlid Dawilah bin Ali Ad-Dark bin Alwi Al-Ghayur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali Ba'alawi, beliau setiap harinya bukan hanya di bulan Ramadan, beliau terkenal sebagai mufti. Arti mufti itu kan orangnya sibuk luar biasa, menghadapi pertanyaan-pertanyaan. Kadang kalau ada masalah, bergelar imam imam Wadi Ahqaf, imamnya di kota Hadramaut. Bergelar imam artinya rujukan para ulama, rujukan para santri, rujukan semua orang tua. Seperti tetuha masyarakat yang alim, yang nomor 1 di negeri, para ulama, para aulia, yaitu Hadramaut. Beliau setiap harinya berapa menghatamkan Quran? 4 kali khatam siang, 4 kali khatam malam. Itu bukan bulan puasa. Gimana kalau bulan puasa? Syahrun unzila fihil Quran, bulan yang diturunkan Al-Quran. Ya, luar biasa. Kita tidak mampu, ya pelan-pelan harus ada di bulan Ramadan ini. Kita harus menghidupkan Quran setiap harinya, pelan-pelan. Yang penting istiqomah. Kita tahun yang kemarin bisanya hanya 1 lembar sehari, ditambah 2 lembar di bulan ini, insya Allah semangat, insya Allah. Nah, sekurang-kurangnya 2 lembar. Kalau bisa 1 kali khatam, kalau bisa ya lebih daripada itu lebih baik. Nah, man zada zadu, ya Rasulullah, la yashba'al mu'minu minal khair hatta yakuna muntahahul jannah. Orang beriman itu, kata Rasulullah, tidak akan mereka itu kenyang daripada kebaikan sampai mereka itu masuk surga. Seperti itu. Jadi memang pelajaran kita pertama, memperbaiki diri di dalam pesantren kilat Ramadan ini. Memperbaiki diri. Ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang mau mengerjakan kebaikan, kerjakanlah. Tujulah kebaikan itu, jangan malas-malas. Katanya hari ini penceramahnya orang ujung sana dari Basiri. Dengar-dengar seperti itu. Orangnya orang muda aja. Kalaunya orangnya muda, belum terkenal lagi,
ya nanti aja lah, nunggu yang lebih besar imamahnya baru datang ke majelis. Nah ini berarti bisikan syaitan. Nah kecilkah besarkah? La yakunu alimun aliman. Ini pelajaran buat santri. La yakunu alimun aliman hatta yastafida biman fawqahu wa man dunahu wa man fihi, atau wa man huwa fi mustawahu. Tidak akan orang itu menjadi alim, santri-santri tidak akan menjadi alim dari kalangan ulama sehingga dia waktu belajarnya itu tawadhu, mengambil faidah kepada semua orang sekalipun orang itu di atasnya atau di bawahnya atau sepantaran teman-temannya. Nah ini baru bisa jadi orang alim. Kalau orang alim sombong, kam fin nahri la yujad fil bahri. Berapa banyak di sungai itu terdapat ikan-ikan yang tidak terdapat di lautan. Nah kadang-kadang kecil-kecil ini ilmunya lebih banyak daripada orang-orang yang di lautan yang tenar-tenar. Terkadang sekurang-kurangnya ada kelebihan lah sedikit. Orang yang kecil itu kan cerdik, luar biasa lincah. Nah belajar kita kelincahannya itu insyaallah. Yang kedua apa seruannya? Wa ya baghiyasyarr aqsir. Wahai orang-orang yang di bulan Ramadan, orang-orang yang mau berbuat bejat, maka sadarlah, dikurangi. Dalam suatu riwayat, wa absir, buka mata kalian. Kalian ini di bulan Ramadan, di bulan penuh ampunan, di bulan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, buka mata kalian. Jangan di bulan Ramadan kalian di bulan Ramadan ini insyaallah siang-siang nanti insyaallah di kamar bawa semangka. Nah ini kan bejat orangnya ini. Nah sudah ampih sudah seperti itu. Ampih sudah makan makanan di dalam kamar dikunci, pura-pura tidur, habis makan dikeringin mulutnya pakai tisu, dibikin lipstik yang membuat pucat tuh. Nah kira orang puasa juga. Nah ini kan sudah keterlaluan. Di bulan puasa aja luar biasa banyak orang-orang yang ke masjid sudah. Jadi kita pura-pura sholat tarawih 8 rakaat keluar, cari sandal yang bagus diambil dijual untuk hari raya. Nah ini kan bejat. Atau di bulan puasa, dulunya sebelum bulan puasa kalaunya ke masjid itu ada yang dileleknya perempuan. Jadi kalaunya pengajian itu sebenarnya sudah ada becetan sudah sebelumnya. Fulanah binti fulan, ini kebetulan abang ini mau ke pengajian Masjid Ar-Raudhah ini. Ustadz siapa yang terkenal di sini? Ustadz Ilham Humaidi. Kebetulan ada pengajian kita, ulun hendak ke sana, nanti pian ke sana juga lah, pakai baju yang ungu lah supaya ulun kenal lawan pian. Nah ini kan bejat nih. Nah ulun kada mau anu keras, kalau ulun mau bejat kena sakit hati. Nah jadi orang yang biasanya ke pengajian karena mau membawa anak orang perempuan yang bukan halal baginya, sudah bulan Ramadan sudah sadarlah, bukalah mata hati kalian. Itu tidak halal untuk kalian, tidak halal. Ulun ini bihamdillah banyak aja channel-channel dulunya itu mau gini, tapi kita keras muka. Nah, sok tidak tahu, sok tidak kenal perempuan. Ternyata nikah juga. Jadi kita tidak peduli dengan perempuan. Datang hari Sabtu bulan Desember, bulan Januari tanggal 9. Bulan Januari tanggal 9 kita datang ke Basiri maghrib. Salat maghrib kita di Basiri. Besoknya habis salat zuhur nikah. Ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pacaran, ternyata pacarnya diambil orang. Tidak jelas. Jadi wa ya baghiyasyarr aqsid. Wahai orang yang masih lagi bejat di bulan Ramadan, sadarlah, dikurangi, dibuka mata kalian.
Nanti kalau hamil di luar nikah baru menangis. Tidak usah yang seperti itu. Memang pemuda itu, memang jiwa pemuda itu kan membara. Kalau kita tanya yang tua-tua bisa seperti itu juga dulunya. Tapi kan kita di bulan Ramadan, ya sekurang-kurangnya menghormati bulan Ramadan lah. Nanti kalau habis hari raya baru. Tapi insya Allah dengan barakat Ramadan ini bisa kita yang pemudanya datang kepada yang perempuan tadi atau mencet. Kita insya Allah kalau memang kita jodoh, insya Allah nanti kamu akan aku halalkan dengan bismillah. Nah ini kan manis ucapannya, seperti itu. Nah jadi pelajaran pertama di bulan Ramadan ini adalah bulan supaya kita memperbaiki diri kita di bulan Ramadan ini. Orang yang sudah bagus ditambah lagi kebaikannya. Yang dulunya bersedekahnya cuma 100 perak, sekarang ditambah 200 perak. Yang tahun kemarin ibadah sholat witirnya hanya 3 rakaat, ya 3 witirnya ditambahlah 2 rakaat. Boleh aja. Jadi setelah kita sholat witir bersama imam 3 rakaat habis sholat tarawih, lalu gimana? Sedangkan witir itu kan harus di akhir. Tidak apa-apa, dalam mazhab Imam Syafi'i dibolehkan. Jadi menambah nanti boleh setelah waktu malam hari, terserah. Setelah sahur atau sebelum sahur dia berniat witir. Kan sebanyak-banyak sholat witir itu 11 rakaat. Jadi setelah 3 rakaat tambah lagi 8 rakaat. Biasanya di tarim itu seperti itu. Jadi setelah bangun malam sholat witir bersama, biasanya yang imam anaknya Habib Umar Al-Habib Salim, disempurnakan witirnya 8 rakaat ditambah 8 rakaat sehingga 11 rakaat. Boleh. Tidak usah problem. Jadi seperti itu. Jikalau witirnya sudah sempurna, kita mau menambah, boleh ditambah dengan sholat sunnah. Sholat tahajudnya bang di mana? Sholat tahajud itu sholat setelah bangun malam. Jikalau kita kecapean tidur habis maghrib lalu bangun habis sholat isya, sholat 2 rakaat, itu namanya tahajud. Tidak usah diniatkan pun masuk sudah ke tahajud. Jadi diingatkan ini, sholat tahajud itu sholat setelah bangun malam. Tidur malam hari, bangun dia sekalipun tidurnya 5 menit, lalu sholat dia. Sekalipun sholat sunat mutlak saja tanpa niat tahajud itu sudah dapat pahala tahajud. Nah, jadi supaya kita dapatnya double, diniatkan sholat witir. Jadi dapat sholat witir, dapat sholat tahajud. Kalaunya di masjid ditambah lagi tahiyatul masjid, dapat sholat tahiyatul masjid. Kalau habis wudu dapat sholat wudu. Nah, 4 dapat dalam 2 rakaat. Niat qadha apa sekalian? Tidak bisa, karena niatnya mustaqil, artinya masing-masing ada niat tertentu. Beda seperti yang tahiyatul masjid, menghormati masjid 2 rakaat, atau sholat sunnah wudu, sholat sunnah tahajud, ini masuk di semua sholat. Di semua sholat masuk. Kalaunya kita masuk masjid sudah berwudu, lalu imam sudah, lalu yang mau mengumandangkan iqamah sudah qad qamati shalah, kita sholat subuh dapat sholat tahiyatul masjid, dapat sholat sunnah wudu, seperti itu. Nah, jadi memang sholat wudu, sholat tahiyatul masjid, sholat tahajud itu masuk di semua sholat, yang penting 2 rakaat. Nah, pelajaran kita. Jadi pelajaran pertama di pesantren kilat bulan Ramadan ini apa? Memperbaiki diri. Harus diperbaiki diri kita. Berapa menit sudah? Tinggal 5 menit. Hanya memperbaiki diri. Biasanya ulun ini 45 menit, ini tinggal 7 menit, 45 menit. Cuman karena yang hadir ini semangat luar biasa, ya nggak tahu lagi ke depannya. Kita lihat dulu. Pelajaran pertama kita di pondok ini atau di pesantren bulan Ramadan, pesantren kilat sampai hari raya Idul Fitri adalah memperbaiki diri kita dan mengoreksi. Kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab,
hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Muhasabahlah, hitunglah diri kalian. Dihitung-hitung, pekerjaan aku hari ini apa? Pernahlah sudah hadir hatiku ini kepada Allah waktu salat? Apakah masih lagi hatiku ini ketika salat masih memikirkan perempuan yang di seberang sana? Nah, apakah masih lagi hatiku ini masih memikirkan motor Vario karena kemarin baru keluar dari dialir, motif yang baru kan? Nah, jadi pernahlah sudah kita hadir kepada Allah dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, walaupun sekali seumur hidup, supaya kita dapat juga termasuk orang yang salat al-muqarrabin, salatnya orang yang dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama, memperbaiki diri. Pelajaran kedua, kita bacakan hadisnya. An Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan daripada as-sahabi al-jalil Salman Al-Farisi yang dibilang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Salmanu minna ahlu baiti. Salman itu sudah seperti keluargaku sendiri, luar biasa. Sayyidina Salman Al-Farisi orang Persia. Qala, beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar lalu menyampaikan khutbahnya fi akhir yaumin min Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban sebelum masuknya bulan Ramadan. Ya ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun 'azimun mubarak. Akan datang kepada kalian bulan yang luar biasa keagungannya, yang penuh barakah, yang penuh dengan kebaikan. Ringkasnya kayak yang judul ini aja. Wa syahrul muwasah, yang mana bulan Ramadan itu adalah bulan satu sama lain harus melapangkan kesusahan orang lain sesama beragama. Syahrul muwasah, bulan kepemurahan. Nah, wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'min, dan di sanalah bulan yang mana rizki orang-orang mukmin ditambah. Man fattara fihi sha'iman, barang siapa yang membukakan puasa terhadap orang, kana lahu maghfiratan li dzunubi, kana lahu maghfiratun li dzunubi, maka itu adalah keampunan dari dosa-dosanya. Wa itqu raqabatihi minan nar, dan membebaskan dirinya dari api neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi, dan dia mendapatkan pahala seperti orang yang dia bukakan. Pahala, bukan pekerjaannya. Min ghairi ayyan qusa min ajrihi syai', tanpa mengurangi sedikit dari pahala yang orang kita bukakan tadi. Lalu Rasulullah ditanya, qulna ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattirus shaim, tidaklah semua yang berhadir di sini mempunyai uang sehingga dapat membukakan orang puasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah menjawab, yu'tillahu hadzal thawab man fattara shaiman ala mazaqqati laban. Allah akan memberikan pahala ini bagi orang yang memberikan minuman susu kepada orang lain. Pertama, au tamratin, atau satu biji kurma, au syarbati ma'in, atau seteguk air. Wa man asba'a shaiman, dan barang siapa yang mengenyangkan orang yang puasa, diberikannya satu piring nasi, saqahu Allahu min haudi, maka Allah Subhanahu wa taala akan meminumkannya telaga al-kautsarku. Syarbatan la yadhma'u hatta yadkhula jannah, satu kali teguk minum air al-kautsar maka tidak akan
haus selamanya sampai masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua, belajar pemurah di pesantren ini. Belajar pemurah. Antum la ta'buduna Ramadan walakinnakum ta'buduna Rabb Ramadan. Kalian atau kita aja, nahnu la na'budu Ramadan. Kita ini tidak menyembah bulan Ramadan. Tidak pernah kita menyembah Ramadan. Usalli fardal asri 4 raka'atin mustaqbil kiblati adaan li Ramadan. Tidak pernah kita salat sekali-kali menyembah Ramadan. Walakinna na'budu Rabb Ramadan. Tetapi kita menyembah Tuhannya Ramadan. Ramadan ini hanya pesantren untuk belajar ilmu agama, untuk belajar memperbaiki diri, untuk belajar mengoreksi diri. Bukan kita menyembah Ramadan. Dalam artian, kalaunya bulan Ramadan sudah selesai, apakah perbuatan kebaikan kita itu kita abaikan? Tidak boleh. Setelah Ramadan pun tetap kita terus menjaga yang telah kita perbaiki di bulan Ramadan. Orang-orang yang dulunya bejat diformat. Kalau orangnya masih bagus, baik, luar biasa, di-upgrade. Seperti itu. Jadi bulan Ramadan ini yang kedua pelajaran kita belajar pemurah. Kata Rasulullah SAW. Wa syahrul muasah, bulan pemurah. Sebagian ulama mengatakan, jikalau orang-orang yang kaya itu menunaikan zakatnya sesuai di jalan-jalannya, maka tidak akan ada lagi orang yang mengulurkan tangannya meminta-minta. Tidak akan ada lagi tertinggal di desa kita ini orang yang miskin. Jikalau zakatnya disalurkannya kepada yang diridhai Allah sesuai di jalannya. Seperti itu. Itu zakat aja, belum lagi sodakohnya, belum lagi infaknya, belum lagi cerengannya diisi yang sunnahnya. Wah, itu bisa kampung kita ini semuanya tidak ada lagi yang dapat menerima zakat. Kaya semua, 7 keturunan kayanya. Nah, zakat aja kalau diserahkan kepada orang yang berhaknya, itu akan bisa menutupi kepakiran-kepakiran dan akan menutupi kemiskinan-kemiskinan. Itu hanya zakat saja. Jadi syahrul muasah, bulan kita belajar pemurah, yang wajibnya tidak boleh ditinggal. Sudah 1 triliun dibagi 40, zakat harta itu kan dibagi 40. Nah, supaya belajar kita, mudahnya aja. Kalau kita kan rubu'ul usyur itu susah, 4/4/10. Zakat harta kan enggak? Kalau orang pondok 4/4/10. Gampangnya dibagi 40. Zakat harta itu dibagi 40. Kita punya harta 1 miliar, dibagi 40. Berapa? Nah, seperti itu. Kita punya harta 1 juta, dibagi 40. Dibagi 40. Jadi itulah zakatnya. Selawi lah. Nah, dibagi 40 zakatnya. Jadi kemungkinan di sini kita harus berzakat kepada orang yang memang berhak menerima zakat. Dan boleh zakat itu diundur atau dimajukan. Biasanya orang zakat harta, zakat berdagang biasanya mau dimajukan atau diundur ke bulan Ramadan. Bagus. Karena di bulan Ramadan itu memang pahala sunnah seperti pahala wajib, dan pahala wajib seperti 70 kali pahalanya dilipat gandakan. Jadi kalau kita mau berzakat, zakat fitr, zakat harta, bagus diundur ke bulan Ramadan atau dimajukan, dengan syarat bahwa yang dikasih zakat ini masih berhak lagi menerima zakat di bulan yang tertulis itu. Artinya contohnya, kita seharusnya berzakat ini di bulan Syawal setelah bulan Ramadan, tetapi kita mau berzakat di bulan Ramadan supaya mendapatkan pahala. Jadi boleh kita zakati orang yang miskin atau yang dari kalangan yang 8, kita berzakat kepadanya dengan syarat di bulan Syawal pun orang yang kita kasih ini memang termasuk dalam kalangan miskin lagi. Boleh kita seperti itu.
dan kita pun masih lagi orang yang wajib berzakat. Tetapi jikalau di bulan Syawal ternyata orang yang miskin ini orangnya kaya raya, bisa mempunyai uang untuk 7 keturunan, nah maka tidak berhak harus kita ambil uang ini dikasih kepada orang yang berhak. Atau kita di waktu itu bangkrut, habis harta kita, boleh kita mengambil uang yang kita kasih tadi lagi untuk kita. Tetapi kalau mau sedekah aja ya terserah, sedekah aja sudah ya terserah, nah, tidak apa-apa. Jadi harus seperti itu. Kemudian ada di sini pertanyaan, karena tidak ada yang mengirim surat dan tidak ada yang menulis di HP, pertanyaan ya terpaksa kita mengarang pertanyaan. Jadi kemungkinan ada yang bertanya, apakah santri, para alim ulama, apakah itu termasuk fisabilillah, orang yang berjuang dalam agama Allah? Nah ini banyak pertanyaan seperti ini. Nah ini sudah live nih kan. Nah dalam Mu'tamad Imam Syafi'i, kita ini kan Indonesia ini orangnya Syafi'i semua, orang-orang yang kuat, orang-orang yang mempunyai pendirian yang kokoh itu dianjurkan supaya dapat mengerjakan mazhab Imam Syafi'i yang mu'tamad. Arti mu'tamad itu yang kuat, yang bisa diperpegangi semua orang. Dalam mazhab Imam Syafi'i yang terkuat, yang bisa diperpegangi, mu'tamad itu pegangan orang semuanya, para kalangan ulama, dan sepakat para ulama bahwa fisabilillah itu hanya satu aja, yaitu orang yang berperang menghunuskan pedangnya, tentara Allah yang berperang melawan orang-orang kafir harbi yang memang layak diperangi. Bukan orang-orang yang menghunuskan pedangnya, dibunuhnya orang muslim, dibilangnya orang yang bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kafir karena tidak satu pendapat dengannya, bid'ah karena tidak sependapat dengannya, tidak bisa. Ya Rasulullah, sulusa ummati yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. 2/3 umatku masuk surga tanpa hisab. 2/3. Dalam suatu riwayat 70 alfa, 70.000, wa fi kulli wahidin minhum 70 alfa, setiap satu mereka 70.000. Jadi banyak yang masuk surga itu. Kalaunya yang masuk surga hanya kalangan kalian aja, lalu berarti hadis Nabi ini bohong berarti. Nah, jadi kita tidak boleh berperi sangka buruk kepada orang. Kemungkinan orang itu nanti lebih tinggi derajatnya di sisi Allah di surganya, bahkan kita yang minta syafaat kepada dia. Seperti itu. Jadi fisabilillah ini dalam Mu'tamad Imam Syafi'i, perpegangan kokoh Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i, yaitu adalah orang yang tentara yang berperang dalam agama Allah, menghunuskan pedangnya atau pakai pistol sekarang, yang tidak digaji pemerintahan, berperang melawan kafir harbi, menghunuskan pedangnya atau pistolnya, dia berangkat ke Palestina membantu saudaranya di sana, sukarelawan tanpa digaji. Nah ini yang berhak dapat zakat, bukan orang yang alim atau yang talibil ilmi, penuntut ilmu, kecuali penuntut ilmunya miskin atau orang alimnya miskin. Nah ini lebih bagus diberi zakat, karena supaya beliau fokus mengajar. Kalaunya orang alimnya tidak diberi zakat, nanti beliau bekerja, siapa yang mengisi majelis kita? Nah beliau masih mencari harta lagi, kasihan juga. Jadi perlu juga diberi zakat orang-orang yang alim yang miskin. Nah siapakah orang yang miskin? Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan yang pertama, apakah fisabilillah itu termasuk orang alim dan orang yang santri? Bukan dalam mazhab Imam Syafi'i. Tetapi adakah kalangan Syafi'i yang mengatakan bahwa fisabilillah itu termasuk mereka itu? Ada, termasuk ada, yaitu diantaranya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang kitab Tafsir Ar-Razi. Beliau berkata termasuk. Kata Ustadz Abdul Somad, luar biasa ilmunya, kata beliau, ada, yaitu Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwasanya fisabilillah itu termasuk orang yang berjuang
di agama Allah, baik itu santri atau para alim ulama. Tetapi tetap jikalau kita punya pendirian yang kokoh dan di kalangan kita masih banyak fakir miskinnya, lebih baik kita mengambil yang mu'tamad. Tidak boleh kita melihat orang miskin lalu kita memberi orang yang kaya, sedangkan alimnya banyak, mobilnya banyak, kita beri zakat lagi. Orang miskin tambah miskin, mati kelaparan, siapa yang salah? Nah, kalau di kampung itu masih banyak yang miskinnya, lebih baik kita mengambil qaul mu'tamad. Biasanya orang yang mau pindah atau mengambil perkataan yang tidak mu'tamad, sekalipun masih kuat lagi pendapatnya ini, atau mau keluar mazhab, itu dibolehkan jikalau sudah dalam keadaan darurat. Contohnya apa? Contoh dalam keadaan darurat, dia bersuami istri, sedangkan disunnahkan seseorang itu tidur dalam keadaan suci, tetapi di sampingnya istrinya. Jikalau dia memakai mazhab Syafi'i, tidak bisa berwudu, sedikit batal. Gimana caranya? Nah, di sini tidak apa-apa dia mengambil mazhab Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya bersentuhan perempuan dengan lelaki tidak membatalkan, kecuali berhubungan suami istri baru membatalkan dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi beda wudunya satu aja, yaitu membasuh seperempat kepalanya. Dibasuh seperempat kepala dalam niat mengikut mazhab Imam Abu Hanifah, tapi dalam keadaan darurat, bukan dipermainkan mazhab, tidak bagus. Dalam keadaan darurat. Contohnya lagi, orang ini suka ragu-ragu, was-was. Kalaunya berwudu, orang 10 menit atau 5 menit berwudu, dia hampir setengah jam ragu-ragu. Airnya ini kayaknya mustakmal sudah, wudu ulang lagi. Mustakmal sudah, habis 1 drum 2 drum baru selesai wudu aja, belum lagi mandu wajib. Mandu wajib itu 1 sungai habis baru selesai mandu wajib. Jadi kalaunya sampai seperti ini, boleh kita mengikuti mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik mengatakan bahwa air itu tidak akan mustakmal selama tidak berubah. Kita berwudu contohnya airnya hanya satu gayung, 1 ember atau gayung aja kecil, atau 1 botol. 1 botol kita tanai ember di bawahnya, berwudu, habis aqua ini ambil lagi ini untuk berwudu, karena tidak berubah airnya. Nah, ini untuk kalangan mazhab Imam Malik. Atau contohnya kita di perjalanan jauh, lalu kita mau berwudu sedangkan air cuma satu aqua, gimana ngambil wudunya ini? Kalaunya kita berwudu mazhab Imam Syafi'i, tidak mungkin bisa selesai ini, apalagi orangnya was-was. Nah, kebanyakan nonton was-was. Iya, jadi tidak apa-apa mengikut Imam Malik di waktu itu, tetapi di mana wudunya, bedanya wudu Imam Malik yaitu menyapu semua kepala dan harus digosok tubuhnya. Gosok itu kan mengalirkan air. Nah, tangannya itu dialirkan, bukan hanya ditanai gini. Tidak boleh Imam Malik, jadi harus dialirkan, digunakan tangannya. Nah, seperti itu. Nah, jadi bagus juga. Man kasura ilmuhu qalla intiqaduhu. Orang yang banyak mempunyai ilmu agama, maka dia hatinya tidak pernah mengiktirad orang, artinya berperisangka buruk kepada orang. Orang yang ilmunya banyak, nah itu insya Allah tidak banyak protes. Jadi kalau ada orang yang kaya mengasih zakat kepada orang alim ulama, oh kemungkinan ini orang mengikuti perkataan Imam Fakhruddin Ar-Razi, kemungkinan seperti itu. Siapakah orang miskin yang berhak zakat? Orang miskin yaitu orang yang tidak memiliki kecukupan hidupnya sampai umurnya 60 tahun. Kata Rasulullah, inna a'mara ummati baina sittina wa sab'in. Kebanyakan umur umatku yaitu sampai 60 sampai 70. Wa qalla man jawaza dzalik. Sangat sedikit dari umatku yang umurnya melebihi 70 tahun. Di sini diambil oleh Imam Syafi'i bahwasanya orang miskin itu yaitu orang yang tidak mempunyai harta
atau tidak mempunyai pekerjaan tetap yang bisa menghidupi kebutuhannya sehari-hari sampai umurnya 60 tahun. Jikalau orang ini mempunyai harta 1 miliar, apakah orang ini miskinkah atau kaya? Masih miskin lagi, masuk miskin, karena dia tidak bisa mencukupi kehidupannya 1 miliar ini sampai umurnya 60 tahun. Tidak bisa, kecuali dia mempunyai pekerjaan tetap. Pekerjaan ini bisa menghidupinya sampai umurnya 60 tahun. Nah, berarti tidak berhak berzakat, diberi zakat. Atau dia mempunyai tabungan triliunan yang mana diperkirakan ini cukup sampai umurnya 60 tahun. Nah, berarti ini orangnya kaya, tidak boleh menerima zakat. Sedangkan orang yang tidak mempunyai kebutuhannya atau kurang sampai umurnya 60 tahun, berarti orang ini berhak menerima zakat. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi itu orang yang miskin. Jadi apakah santri-santri itu miskin? Rata-rata santri itu miskin. Tapi katanya rumahnya luar biasa, tingkat 10, bintang 5 rumahnya, dan mobilnya ada 10 dari semua jenis. Motor yang baru keluar dari apa tadi? TLR kah? Nah, ya, itu langsung ada di rumahnya. Motor yang masih di Amerika sudah ada di rumahnya. Di Indonesia 10 tahun yang akan datang baru datang. Dia di rumahnya sudah ada. Apakah itu miskin? Apakah dia bukan miskin? Ataukah kaya? Masih miskin. Karena hartanya itu bukan harta dia, harta orang tua, bukan harta dia, masih miskin lagi. Nah, jadi dhabit, arti daripada miskin yaitu harus dihafal ini, khususnya santri. Banyak pertanyaan seperti ini. Orang miskin yaitu orang yang tidak mempunyai kecukupan kehidupannya atau tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Pekerjaan yang tetap untuk menghidupi dirinya sampai umurnya 60 tahun. Kalaunya tidak mempunyai kecukupan sampai umurnya 60 tahun, berarti masih miskin lagi. Masih miskin lagi. Lalu kalau umurnya sudah 60 tahun gimana? Nah, dilihat per tahun. Kalau sudah 60 tahun umurnya, dilihat per tahun. Tahun ini kira-kira ada nggak uang untuk tahun depan? Tahun ini ada nggak kira-kira pekerjaan tetap untuk tahun depan? Karena sudah umurnya sudah 60 tahun, sudah bau titik-titik. Pelajaran kedua yaitu pemurah orangnya. Di bulan Ramadan ini harus pemurah. Belajar pemurah untuk bekal sampai hari dia ke kuburan. Sudah kita bahas tadi, kita ini tidak menyembah Ramadan. Tidak boleh kita hanya di bulan Ramadan baru baik. Sebelum bulan Ramadan sholatnya kadang-kadang diqadha. Berangkat dia mau bekerja, berangkat jam 4 subuh. Pulang dari kerja kapan? Jam 10 malam. Diqadhanya sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, diqadhanya di waktu isya. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan memperbaiki. Jangan sampai lagi seperti itu, karena bulan Ramadan kita menyembah Tuhan yang menciptakan Ramadan, bukan menyembah Ramadan. Jadi seperti itu, tidak boleh lagi. Tapi katanya terpaksa, tidaklah, tidak mungkin seperti itu. Masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang membolehkan kita sholat. Berapa menit sholat? 2 menit. Ngambil wudhu 1 menit, sholat 2 menit. Tidak lama. Sholat sendiri, yang penting sholat. Nah, tidak boleh diundur-undur. Seperti itu. Pelajaran kedua. Nah, tidak ada pertanyaan. Luar biasa. Ya udah, nanti kalau mau bertanya boleh di chat di WA aja atau di Instagram. Facebooknya belum aktif lagi. Masih kesibukan lagi, masih menyusun kehidupan. Katanya orang nikah ini baru tersusun kehidupannya selama 2 tahun. Itu bagi orang yang mau menyusun kehidupannya. Tapi orang yang seadanya aja tidak akan tersusun sampai meninggal. Nah, jadi ada cerita seorang ulama yang luar biasa disiplinnya, sangat disiplin. Siapa yang menceritakan kemarin itu? Kalau nggak salah Habib Muhammad bin Sumed. Beliau itu banyak banget ceritanya.
murid Habib Umar, murid pertama. Habib Muhammad bin Sunnah kalau nggak salah yang cerita. Kata beliau ada seseorang ulama luar biasa keilmuannya, luar biasa disiplinnya. Jadi sebagian orang itu saking disiplinnya per detik pun tidak akan hilang. Beliau di kamar mandi aja kadang-kadang di setelnya ini apa bacaan pengajian dari luar, di kamar mandi mendengarkan pengajian. Sebagian orang dia berdua berading, berdua bersaudara. Jadi kalau waktu makan yang satu baca kitab, yang satu makan, lalu bergantian yang ini makan baca kitab, yang tadi baca kitab makan. Saking dijaganya 1 detik pun tidak akan hilang. Di perjalanan pun selalu basah bibir mereka dan lidah mereka dengan zikrullah, tidak dibuang. Jadi ada seorang ulama disiplinnya luar biasa. Ini sekedar aja lah, sekelas info lah ya. Membuang ngantuk atau memperdikit mengantuknya supaya bisa kembali ke alam jaga. Jadi ada seorang ulama luar biasa keilmuannya, luar biasa disiplin waktunya. Lalu setelah menikah kata beliau, waktuku hancur. Tapi kapan bisa menyusun lagi waktuku? Setelah 2 tahun lamanya baru bisa menyusun waktunya. Jadi memang orang menikah itu pasti hancur pertamanya. Nah jadi mohon maaf Facebooknya nggak aktif karena hidupnya masih hancur lagi, masih menata, bukan hancur, masih menata. Itu pelajaran kedua dari pesantren kilat kita ini di bulan Ramadan, yaitu belajar pemurah. Belajar pemurah. Banyak santri-santri mohon maaf karena hayatul qaryati bil ilmi. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Orang yang mau dunia harus ada ilmunya. Kita mau bekerja jadi mekanik harus ada ilmunya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Orang yang mau harta benda dunia harus ada ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Orang yang mau menuntut akhirat harus ada ilmu. Wa man aradahuma. Orang yang mau keduanya, dunia akhirat, harus ada ilmu. Jadi memang hidupnya cahaya kampung itu memang tergantung ada santrinya di sana. Jikalau kampung itu tidak ada alim ulamanya, maka tunggulah kehancuran kampung itu. Jadi orang-orang yang kaya harus faham. Ini banyak santri yang berhenti sekolah karena tidak bisa menebus kitab. Di mana orang kaya kampung situ? Kenapa jadi sampai seperti ini? Banyak santri-santri ini EQ-nya luar biasa, dibuang ke jalanan karena tidak punya uang, berjualan koran. EQ-nya luar biasa, pondoknya tidak bisa menyediakan kitab gratis karena memang pondoknya kan ribuan santrinya. Kalau disediakan gratis bangkrut pondok. 1 tahun 2 tahun habis pondok, tidak berjalan lagi karena tidak ada yang untuk digaji untuk guru-gurunya semuanya keluar. Nah, jadi di mana hati orang-orang kaya? 1 juta tambah 1 juta, 2 juta. 1 mobil tambah 1 mobil. 1 motor tambah 1 motor. 1 rumah tambah 1 lagi, 2. 1 tambah 1. Pakaian sudah 1 lusin, tambah 1 lusin. Jubahnya 1 lusin, tambah 1 lusin. Tambah lagi. Lau kana li ibni Adam wadiyun aw wadin min dhahab. Jikalau seseorang manusia mempunyai 1 lembah dari emas di antara 2 gunung. Jadi di antara 2 gunung itu ada lembah dari emas milik dia semuanya. Ahabba an yakuna lahu wadiyain wa la yamla'aha fahu ila turab. Kata Rasulullah, jikalau seseorang manusia mempunyai 1 lembah emas, maka pastilah dia itu menginginkan 1 lagi lembah, dan dia itu tidak akan kenyang daripada harta benda dunia sampai dia memakan tanah, sampai mati baru kenyang.
sudah dikubur, dimakan oleh belatung, dimakan oleh ulat, dimakan oleh cacing-cacing dan ular-ular dan yang sebagainya. Syuja'ul Aqra, ular yang longor, dimakan sampai menjadi tanah, sampai menjadi abu, tapi ruhnya tidak akan hancur, disiksa ruhnya. Baru dia itu, ya laitani takhatu ma'ar rasuli sabila, andailah aku dulunya itu berjalan sesuai jalan yang dianjurkan Rasulullah. Santri-santri menjadi gelandangan, santri-santri menjadi penjual koran, santri-santri menjadi semir sepatu, santri-santri menjadi pemungut sampah. Mana orang kayanya di kampung? Mau hancur kampung karena tidak ada santri. Nah, jadi seperti itu. Jadi santri-santri insya Allah senang hari ini, karena ulun santri juga. Ulun tidak menyangka sekolah di Tarim itu, tidak menyangka, luar biasa, seperti mimpi. Tidak ada biayanya, tidak menyangka, tidak ada biayanya, cuman karena Allah berkehendak, karena mungkin ada niat di sana dari keluarga yang menyekolahkan. Jadi ulun dari sekolah SD sampai sekolah Nurul Jannah, lulus sekolah Nurul Jannah, dulu sekolah di Nurul Jannah di sini di Kelayan B, lalu sekolah di An-Nur di Martapura, lalu sekolah di Tarim 8 tahun. Tidak pernah sepeser pun minta uang dari abah, dari ayah. Tidak pernah sepeser pun minta uang dari ibu. Semuanya dibiayai oleh paman ulun, yaitu Al-Habib Salim bin Saleh bin Muhammad bin Salim Bahashim. Makanya Ustaz Ilham bingung, Ustaz Ilham Humaidi kemarin, pian ini Habib Assegaf kok tinggalnya di kampung Bahashim. Memang ulun dididik oleh Al-Habib Salim Bahashim dari kecil. Nah, jadi niatnya ada, kemauannya ada, dimanapun ada rizkinya, di situ ada orang yang mampu, yang membantu kita untuk kita bisa membantu beliau menghidupkan kampung. Seperti itu. Insya Allah santri-santri setelah pulang dari rumah, insya Allah di muka rumahnya ada 1 miliar untuk sekolah Al-Falah supaya selesai. Amin. Amin. Insya Allah orang-orang kampung di sini memperhatikan santri-santrinya supaya dapat sekolah sampai ke langit sana. Amin. Artinya kemanapun dia mau sekolah, kemanapun dia mau belajar, yang penting Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang penting cinta kepada sahabat, yang penting cinta kepada para ulama, yang penting cinta kepada Ahlul Bait dimanapun sekolahkan. Tetapi jikalau pondasi ini dia runtuhkan, satu kalangan dia ekstrem kanan, cinta kepada Ahlul Bait tetapi sahabat dibencinya. Suatu kalangan dia cinta kepada sahabat tetapi Ahlul Bait dibencinya. Cuma kita alaikum binamatil awsat. Kata Sayyidina Ali, berjalanlah di perjalanan yang tengah. Alaikum binamatil awsat. Peganglah orang-orang yang di pertengahan itu. Cinta kepada para sahabat, cinta kepada para Ahlul Bait, saling menghormati, bersih lidahnya daripada sumpah serapah, bersih tangannya daripada mengalirkan darah orang. Al-mu'min, al-muslim huwa man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang Islam yang sebenarnya yaitu orang yang mana lidahnya suci daripada sumpah serapah dan tangannya suci daripada mengalirkan darah orang lain, menyakiti orang lain. Pelajaran kedua, pemurah. Pelajaran ketiga cuma hanya 4 menit selesai. Kita bacakan hadisnya. Nah, ini harus baca kitab. Karena sebagaimana amanah sebagian orang katanya baca kitab. Kita baca hadis saja. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan dari as-sahabil jalil Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nama beliau Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr Abu Hurairah. Terkenal Abu Hurairah karena beliau suka memelihara kucing. Jadi kadang-kadang beliau itu, jubah orang dulu itu kan besar. Kadang-kadang ditaruh kucing itu di dalam jubah beliau. Kadang-kadang dikasih makan, beliau nggak makan, ditaruh di jubah. Kucing ada di jubah beliau. Lalu dipanggil Rasulullah karena suka sama kucing, ya Abahir, wahai ayahnya kucing. Ya Abahir. Jadi gelaran Abu Hurairah itu Abahir, Abuhir. Lalu kata Abu Hurairah,
Rasulullah memanggilku Abu Hir, lalu kalian memanggilku Abu Hurairah. Diperkecilnya lagi kucingnya itu. Kan Hurairah itu kan kucing yang kecil. Kalaunya Hir kucing yang biasa. Ada tasghir. Dalam ilmu sharaf itu ada tasghir. Nanti belajar ilmu sharaf, tasghir. Kalaunya Hamid tasghirnya Humayyid. Kalaunya Umar Umayyir. Seperti itu. Diperkecilnya lagi. Rasulullah memanggilku anak kucing, dipanggilnya anak kucing yang kecil. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal ibadah anak Adam manusia itu semuanya untuknya, kembali kepada dia. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Maka itu hanya untukku, maka akulah yang akan membalasnya. Luar biasa. Wasiyamu junnah. Nah, ini syahidnya pembahasan kita. Dan puasa itu adalah benteng daripada api neraka dan benteng daripada memperbuat yang tidak baik. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, dan jikalau datang suatu hari di waktu itu kalian berpuasa, fala yarfuth, maka janganlah kalian berbicara yang kotor-kotor. Jikalau mau bercanda di bulan puasa, jangan berbicara di bawah pusar. Nah, para ulama, para santri, para guru-guru mohon maaf, mohon ampun. Bulan Ramadan kalau mau bercanda jangan ceroboh. Jangan sekali-kali ceramah mengungkap yang di bawah pusar. Yang kedua, jangan sekali-kali berbohong. Jadi ada dua syarat untuk bercanda. Syarat pertama, tidak boleh bohong. Syarat yang kedua, tidak boleh ceroboh. Fala yarfus. Kata Rasulullah, di bulan Ramadan kalian berpuasa, jangan sekali-kali berkata-kata ceroboh, berkata-kata yang menjijikkan. Wala yaskhab, jangan sekali-kali bertengkar seperti orang yang di pasar. Jadi orang di pasar itu memang bahasanya keras biasanya, kayak orang gunung. Ikam gini. Luar biasa. Jadi jangan sekali-kali suka bertengkar, apalagi di dalam masjid, bukan tempatnya. Nah, fa in sabahu ahadun aw qatalah, jikalau di bulan Ramadan ada orang yang mencaci maki kalian atau ada orang yang berani menyakiti kalian sampai berani membunuh kalian, falyaqul inni mru'un shaim, maka katakanlah kepada dia, aku lagi berpuasa. Nanti aja setelah buka, nanti kita sini perkelahian. Nah, bukan seperti itu. Nah, jadi bulan Ramadan, pelajaran kita di pesantren kilat kita ini, pelajaran ketiga adalah lemah lembut. Belajar lemah lembut, tidak pemarah. Fa in sabahu ahadun aw qatalah falyaqul inni mur'un shaim. Jikalau ada orang yang berkata-kata yang tidak bagus kepada kalian, maka berkatalah inni mur'un shaim, aku lagi berpuasa. Tidak usah diladenin. Jikalau nanti dia capek berhenti sendirinya. Nah, jadi tidak usah diladenin. Diam aja. Uskut. Diam dan diam. Itulah cara untuk mengatasi orang yang mulutnya tidak dididik, nah, atau tidak mendapat didikan pesantren kilat bulan Ramadan. Seperti itu. Hadis terakhir. Rasulullah pernah memuji keagungan seorang sahabi yang luar biasa. Lalu kata Rasulullah, beliau ini cerita terakhir mohon maaf lebih daripada 4 menit. 3 menit aja insyaallah cerita ini selesai. Seorang sahabi, beliau ini datang sama rombongan mau berislam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau masuk Islam. Lalu mereka datanglah rombongan ini sampai kepada Rasulullah
semua rombongan langsung saking rindunya kepada Rasulullah langsung menghadap Rasulullah dan membaiat Rasulullah, berislam di tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada satu sahabi namanya lupa. Ada satu sahabi, beliau tidak langsung datang, cuman membersihkan dirinya dahulu, berpakaian yang rapi, berwangi-wangi, sampai selesai baru datang kepada Rasulullah sendiri. Lalu Rasulullah memujinya, inna fika khaslatain yuhibbuhumallah, di dirimu itu ada dua perkara yang sangat dicintai Allah, yang dicintai Allah, al-hilmu wal anah, lambat marah orangnya. Yang kedua, orangnya tidak cepat, artinya tidak bergagasan bahasa Banjarnya. Pelan-pelan, dilihat situasinya gimana. Ini Rasulullah lebih tinggi daripada presiden. Masa kita menghadap Rasulullah tubuh penuh debu, keringat. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mau menghadap ulama, menghadap para habaib, harus ditata. Apalagi kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, salatnya diperbaiki. Tidak boleh kita datang dari pekerjaan tubuh bercat-cat, tubuh pasir-pasir banyak, lalu kita salat, lalu pakai celana panjang, lalu bajunya hanya di bahu. Nah, ini tidak pantas, karena kita ini menghadap Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita karunia yang besar di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wa man nazara ilaihi lam yu'adzibhu abada. Orang yang di bulan Ramadan mendapatkan pandangan Allah, maka Allah tidak akan mengazabnya selamanya sampai dia masuk surga. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini termasuk orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesadaran di dalam hati kita supaya kita dapat mengamalkan semua yang kita dengar ini, yaitu kita di bulan Ramadan dapat memperbaiki diri kita dan kita terus beramal saleh, istiqamah, dan mudah-mudahan hati-hati para pejabat kita dibuka hatinya sehingga mereka membantu orang-orang miskin dan membantu santri-santri supaya dapat selesai sekolahnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat yang mulia, yaitu lemah lembut, tidak lambat marah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, pandangan agar kita tidak bisa disiksa Allah Subhanahu wa taala lagi, tidak akan disiksa Allah Subhanahu wa taala lagi. Amin Allahumma amin. Nas'alullah Subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min ahli Ramadan wa yusallimana li Ramadan wa yusallim Ramadan minna, wa nas'aluhu an yaj'alana min ahlihi wa yaj'al Ramadan hadha min abraki Ramadan alaina wa ala hadhihi al-ummati al-muhammadiyyati al-marhumah, wa yaj'al hadha Ramadan shahidan lana la shahidan alaina wa hujjatan lana la hujjatan alaina ma'a kamali lutfi wal afiyah was salamah was sabat wa tamkin wa rusukhi wal quwwah. Yang bagus-bagus itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik, yang jelek maka itu dari diri ulun sendiri, karena manusia tempatnya kejelekan. Mohon maaf dan mohon ampun semua kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat 2 rakaat.